నమస్కారం. టైం టు టైం ప్రైమ్ బులెటిన్ కు స్వాగతం. తాజా వార్తల సమాహారం మీకోసం. సింగపూర్ తరహాలో అమరావతి నిర్మాణమే కాలన్న బాబు. ప్రపంచ స్థాయి స్మార్ట్ సిటీగా అమరావతి అభివృద్ధి. పెట్టుబడిదారులు ఏపీలో అభివృద్ధి భాగస్వాములు కావాలని పిలుపు. భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శ రాజధాని నిర్మాణమే ధ్యేయం. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న మహేష్ గౌడ్. ఓటర్ల తొలగింపుపై అనుమానాలు. ప్రతి అర్హ ఓటరుకి హక్కు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు పోరాటం కొనసాగుతుందన్న గౌడ్. కొత్త గ్రామీణాభివృద్ధి పథకానికి పవన్ కృషి. ఏపీలో వికసిత్ భారత్ జీరాంజీ అమలుకు అడుగులు. గ్రామీణాభివృద్ధికి నిధుల అవకాశం. జూలై 1న పథకానికి ప్రారంభం. తెలంగాణకు 3 బుల్లెట్ ట్రైన్లు మంజూరయ్యన్న రాకేష్. 7 ప్రాజెక్టుల్లో 3 తెలంగాణకే. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం. రైల్వే మౌలిక వస్తువులకు భారీ నిధులు. ఫేక్ న్యూస్ పై కఠిన హెచ్చరిక చేసిన హోంమంత్రి అనిత. తప్పుడు ప్రచారాలపై చట్టపరమైన చర్యలు. అధికారిక సమావేశం మాత్రమే నమ్మాలని సూచన. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే ఉపేక్షించమన్న అనిత. సింగపూర్ లో జరిగిన సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి భవిష్యత్తుపై తన దూరదృష్టిని వివరించారు. ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన స్మార్ట్ సిటీగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేయడమే తన లక్ష్యమని తెలిపారు. సింగపూర్ రూపొందించిన మాస్టర్ ప్లాన్ ఆధారంగా రాజధాని నిర్మాణం కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు. అమరావతి కేవలం పరిపాలనా కేంద్రం మాత్రమే కాకుండా సుస్థిర అభివృద్ధి, ఆధునిక సాంకేతికత, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రత్యేకగా నిలవాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. సింగపూర్ తరహాలో అభివృద్ధి చెందిన, ప్రపంచం గుర్తించే నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దడమే తన కల అని చెప్పారు. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడేలా భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శంగా నిలిచే రాజధానిని నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. Under permissions, everything real time we can provide for you. These were some dedicated parts were created so that you will not have any problem. If you see all these things, all latest technologies in the space, drone, electronics, aerospace. Recently, Government of India has started 5th generation fighter jet manufacturing in Kotapatti near Bangalore. That is another project. Now I wanted to use that aerospace hub tomorrow flights manufacturing, and also already so many assembling units have come. So we are moving in the direction that is our strength. If you see green hydrogen, we are very strong. 500 gigawatts India can contribute. Further 160 gigawatts by 2930. And also green hydrogen we are moving forward. 5 MMTPA India we are making 1.5 MMTPA we are going to contribute. This way charging station, conversion electrical vehicles, controlling pollution, everything we are going in very speedy way. We are going to build it. That is where it is possible. Beautiful river, Krishna river. There are beautiful hills. Land is very excellent land. Now I want to make this place world-class education hub and knowledge economy. And also infrastructure. It is going to connect all cities. Hyderabad, Bangalore, Chennai, Kolkata, Nagpur, everywhere it is going to connect. And also 3 high-speed trains are connecting this city. Hyderabad here, Bangalore here, and Chennai. Any city you want to go, it is only 1 hour 30 minutes or 1 hour 50 minutes. Either fly or by road, it will take some time, or this high-speed train. And also next generation, another hub, green
blue city. 100% I'm going to use it only green energy. That is our nation. We are moving in the direction of those vehicles, electrical vehicles. This is where quantum value we are starting. Quantum computer is coming. Quantum applications we are working here. And also our people are very intelligent and innovative. We are starting quantum computer by December. And at the same time, I asked them to create quantum computers manufacturing. Now they are ready. Now 1 village we have prepared 5 qubits. Now it's getting very easy. Within 2 years' time, we are going to produce quantum computers from Ahmedabad. That is what we are making now. So another thing, one family, one entrepreneur, I told you, urban spoke model, Ratan Tata Innovation Hub, Amaravati main hub, 5 zones, 5 spoke model we are creating. Here we are bringing corporate partners, knowledge partners, education institution, corporate to lead this experiment, and also financial institutions, venture capital, and also mentoring, everything we are bringing. Ultimately, practical solutions. Somebody will come with an idea. We want to take to the logical conclusion. Even today, I discussed a semiconductor. Our friend is here. I asked him to come within 1 month's time. Now, all ecosystem players will come. We are prepared to accommodate them. India is a big market. One packing unit on semiconductor is coming to Visakhapatnam. ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత వైసీపీ నేతలు చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను కూవూరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంతిరెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఒక మహిళా హోంమంత్రిని నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడడం అత్యంత అవమానకరమని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలను గౌరవించడం ప్రతి రాజకీయ నాయకుడి బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు. మహిళలపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం, అవమానించడం వైసీపీ సంస్కృతిగా మారిపోయిందని విమర్శించారు. రాజకీయాల్లో విధానాలపై విమర్శలు చేయవచ్చని, కానీ మహిళల గౌరవాన్ని దెబ్బతీసే వ్యాఖ్యలు అస్సలు ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు. హోంమంత్రి అనిత రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తుంటే ఆమెపై వ్యక్తిగత దాడులు చేయడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో రాజకీయాల్లో పాల్గొనండి అని పిలుపునిస్తున్న ఈ వేళ ఒక రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా, ఒక దళిత మహిళగా ఉన్నత చదువులు చదివి రాజకీయాల్లో ఎంతో పోరాడి ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరిన మన హోమ్ మినిస్టర్ వంగలపూడి అనిత గారి గురించి వైసీపీ నుండి ఒక మాజీ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు నిజంగా దురదృష్టకరం. ఇది ఒక్క వంగలపూడి అనిత గారి గురించి మాత్రమే కాదు, ఆమెకి ఒక్కదానికే జరిగిన అవమానం కాదు, ఇది దేశంలో ఉన్న ప్రతి మహిళకు జరిగిన అవమానం. ఇలాగా ఎన్ని రోజులు, ఎన్నిసార్లు మీరు మహిళల్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడుతున్నారో ఒక్కసారి వైసీపీ నాయకులు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడు అవతలి వ్యక్తుల్ని ఎదుర్కొనే శక్తి చచ్చిపోతుందో అప్పుడు వాళ్ళని ఎదుర్కోలేక వాళ్ళ వ్యక్తిగత విషయాల్లో, లేకపోతే వాళ్ళ మేకప్ల గురించి, చీరల గురించి, లేదు వ్యక్తిగత హననం గురించి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఏ రాజకీయ నాయకుడికి ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు నువ్వు రాజకీయాల్లోకి వచ్చేటప్పుడు మొదట నీ తల్లికి కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి బయటకు వస్తావు. ఒక పదవి నీకు వచ్చినప్పుడు అటువంటి తల్లిని నీ పక్కన పెట్టుకొని, అలాగే భార్యని పక్కన పెట్టుకొని, చెల్లిని పక్కన పెట్టుకొని, కూతుర్ని పక్కన పెట్టుకొని, ఎదుటి కుటుంబ స్త్రీల గురించి, మహిళల గురించి మీరు ఈ మాదిర విచ్చలవిడిగా కామెంట్ చేయడం అనేది నిజంగా అది హర్షణీయం కాదు. ప్రతిపాదించిన మొత్తం 7 బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టుల్లో 3 తెలంగాణకే కేటాయించబడ్డాయని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాకేష్ రెడ్డి తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యమిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టుతో పాటు
పలు కీలక మౌలిక సదుపాయాల కోసం కేంద్రం భారీ నిధులు అందిస్తోందన్నారు. రాష్ట్రానికి వస్తున్న ఈ అభివృద్ధి అవకాశాల వెనుక కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ కృషి ఎంతో ఉందని కొనియాడారు. కేంద్రం తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు కట్టుబడి ఉందన్నారు. రవాణా, రైల్వే, జాతీయ రహదారులు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి రంగాల్లో కేంద్రం తీసుకుంటున్న చర్యలు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు దోహదపడతాయని వివరించారు. తెలంగాణ ప్రజలు కేంద్రం అందిస్తున్న సహకారాన్ని గుర్తించాలని, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ఫలితాలు త్వరలో మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని రాకేష్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. రాబోయే రోజులలో మెట్రోకు కూడా అన్ని రకాలుగా ఏదైతే సాంకేతిక కారణాలతో అడ్డుపడుతున్నదో దాని మీద ఒక మంచి హానెస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ ఆఫీసర్స్ని పెట్టు. ఏసీబీ కేసులలో పట్టుబడ్డలం కాదు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత జగదీష్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. అధికారులు తన మాట వినడం లేదని ఒక ముఖ్యమంత్రి బహిరంగంగా చెప్పడం ఆయన అసమర్థతకు నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్ర పరిపాలనను సమర్థంగా నడపాల్సిన బాధ్యత సీఎంపై ఉంటుందని, కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. వ్యవస్థలను కమిషన్ల కోసం వాడుకుంటే అధికారులు ఎందుకు గౌరవిస్తారని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఉండాల్సిన గౌరవాన్ని స్వయంగా తగ్గించుకుని విమర్శించారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఆశించిన పాలన అందడం లేదని, ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో విఫలమైందని ఆరోపించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టకుండా రాజకీయ ఆరోపణలకే పరిమితమవుతోందని మండిపడ్డారు. కానీ మళ్ళా 4 రోజులకి మాట మార్చి 2 ఏడు పెడుతుండే నా మాట ఇంటలేడు కూడా అధికారులు. నేను వాన వస్తుందని ముందే చెప్పిన పని నిలవడం ఒకటి నిలవలేడా? ఎందుకు ఇంటలేదు? అధికారంతో పిలిచి నువ్వు ప్రజలకు ఏ పని చేసినావు, ఇదేం చేసినావు, అదేం చేసినావు దవా ఇస్తే ఇట్టాడు. కానీ అధికారం పిలిచి ఎట్లా పైసలు వస్తాయి చెప్పు, ఏం స్కామ్ చేసి చెప్పు. స్కీములు ఏమి లేవు, స్కామ్లే అన్ని. వీడు హ్యామ్ రోడ్లను ప్రారంభం చేస్తే అవి పెట్టాడు, అది స్కామ్ రోడ్డు. మన నీళ్ళలో వాటర్ కలిపే మంత్రి రేపు ఆయన తీసుకొస్తున్నా. పేద విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్థాయి సౌకర్యాలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం యంగ్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ కిట్స్ పంపిణీ చేపడుతోందని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తెలిపారు. యూనిఫామ్ల నుంచి షూస్ వరకు అన్ని అవసరమైన వస్తువులను విద్యార్థులకు అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విద్యారంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ అనవసర విమర్శలు చేయడం బాధాకరమన్నారు. కొన్ని పత్రికల ద్వారా తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేసి ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని, విద్యలో సమాన అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. షూస్, నోట్ బుక్స్, ఇంకా ఇతర ఇవే అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఒక సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకొని సెంట్రల్ ప్రొక్యూర్ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో ఏ విధంగా పిల్లలు ఉంటారో ఆ విధంగా ఉండాలని ఒక సంకల్పంతో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో రాష్ట్ర సోషల్ వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, డిజబుల్ శాఖ మంత్రిగా సూటిగా నేను హరీష్ రావు గారిని ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా అని అడగదలుచుకున్నా. ఉద్యమ నాయకునివి 2014 నుంచి 2018, 18 నుంచి 23 వరకు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక రాజురాగా పరిపాలించినటువంటి మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు యూనిఫామ్ స్కామ్ లో జూన్ 11వ తారీఖు ప్రకటన ఇచ్చినారు. వారి పత్రిక నమస్తే తెలంగాణ టిఆర్ఎస్ పిఆర్ఎస్ పార్టీ పత్రిక జూన్ 11వ తారీఖు యూనిఫామ్ స్కామ్స్ 2,000 కోట్ల రూపాయలు. దాని తర్వాత వారి టిఆర్ఎస్ బిఆర్ఎస్ నాయకత్వం, వారి భజనాపరులు, గతంలో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా పనిచేసినటువంటి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, వారి బృందం అంతా కూడా 3,000 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జూన్ 13వ తారీఖు. దాని తర్వాత జూన్ 14వ తారీఖు గురుకుల టెండర్ లోపల 200 కోట్ల రూపాయల గోల్మాల్. అంటే ఈ విధంగా ఒక తెలివిగా మేమే చాలా తెలివి మంత్రులు, మేమే చాలా మాటకారులం, మేము అబద్ధాన్ని 4 సార్లు చెప్పి నిజం చేద్దామని ఒక బురద జల్లే కార్యక్రమం. ఈరోజు ఈ యొక్క సెంట్రల్ ప్రొక్యూర్కి సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ అంశాన్ని మీ ముందు పెడుతున్నాను. నేను సుమారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,141 కోట్ల .72 రూపాయలతోని టెండర్ వాల్యుయేషన్ 683 కోట్ల రూపాయలు టెండర్ కాక ఇంకా అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇచ్చిందంత డీటెయిల్గా చెప్తుంది. అంటే టెండర్కి సంబంధించిన ప్రక్రియ మొత్తం కూడా టెండర్లో 2,000 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగింది అని హరీష్ రావు అంటాడు. 3,000 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగిందని వారి టీఆర్ఎస్ పార్టీ భజన
సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలు, ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడుతూ కొందరు కావాలనే అధికారిక ఖాతాల పేరుతో కూడా అసత్య సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాము ఒక్క మాట తప్పుగా మాట్లాడినా ముఖ్యమంత్రి మందలిస్తారని, కానీ కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తి చేస్తున్నారన్నారు. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించడమే కాకుండా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తాయని హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియాను బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించాలని ప్రజలకు సూచించారు. ధృవీకరించని వార్తలను నమ్మొద్దని, అధికారిక వనరుల ద్వారా మాత్రమే సమాచారం తీసుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తి చేసే వారిపై చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. మన బిడ్డలు ఎలాంటి పోస్టులు పెడుతున్నారు అవతల వాళ్ళ మీద, మన పిల్లలు ఏ లైన్లో ఉన్నారు అన్నది కూడా దయచేసి తల్లిదండ్రులు కూడా కొంచెం ఒక పెట్టి ఉండాలి. వయసుతో సంబంధం లేదు. అది పెద్దవాడు మాట్లాడినా ఆ కన్న తల్లి ఆలోచించాలి, నా కొడుకు మాట్లాడింది తప్పా రైటా. ఒక మామూలుగా ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టినా నా కొడుకు పెట్టింది తప్పా రైటా. నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్తాను, ఇది ఎగ్జిబిట్ చేయాలి. ఆ తల్లికి తెలియాలి వాడు ఏం పోస్ట్ పెట్టాడు ఒక ఆడబిడ్డ మీద. ఒక ఆడపిల్లని కించపరుస్తూ ఎలాంటి పోస్టులు పెడుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు నమ్మరు, అన్ని ఫేక్ న్యూస్లే, అక్కడ ఏమీ జరగదు. కానీ అఫీషియల్ పోస్టులో అఫీషియల్ పేజీ నుంచి పెడుతున్నారు. అది ఫేక్ అని చెప్పుకునే లోపు వాళ్ళు కావాల్సిన స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళ మీద లీగల్గా మేము గ్యారంటీగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. కానీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్క చేతిలోని కూడా ఒక మొబైల్ ఉంటుంది. ఒక మొబైల్ అన్నది వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది, వెపన్లా ఫీల్ అయితే అది వాళ్ళ ఆత్మరక్షణకి ఇంకొకరిని రక్షించడానికి ఉపయోగపడాలి తప్పించి ఇంకొకరిని కించపరిచే విధంగా మారే పరిస్థితులు వస్తాయి కనుక డిపార్ట్మెంట్ తన పని తను చేసుకెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత లాల్ని వేధించారు, నీళ్ళు వేధించారు అని చెప్పి ట్యాగ్ లైన్ పెట్టి ఏంటి క్యాస్ట్లను ట్యాగ్ లైన్ పెట్టి పెడతారు. అది తప్పు. నేను ఏ నాయకుడైనా బయటకు వచ్చి కొంతమంది నాయకులు మాట్లాడతారు, ఏంటి నిజంగా నేను ఆ విషయంలోని గౌరవ సీఎంగానే నేను నిజంగా ఒక గురువుగా భావించాను. అందరం కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఎక్కడైనా ఒక వర్డ్ తప్పుగా మాట్లాడితే మమ్మల్ని పిలిచి తిడతారు. అది ప్రతి ఒక్క పార్టీలోని కూడా సిద్ధాంతం ఉంటే లేడీస్ ఇలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితులు రావు. కాబట్టి నేను ఏంటంటే మా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మేము చేసుకునేది మేము చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి తల్లికి, ప్రతి తండ్రికి, ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకి, ప్రతి అన్నదమ్ముడికి కూడా దయచేసి మీరు ఇంకొకరి మీద పోస్ట్ పెట్టేటప్పుడు ఒక్కసారి మన ఇంట్లో ఒక ఆడబిడ్డ ఉంది, ఒక తల్లి ఉంది, ఒక చెల్లి ఉంది అన్న సంగతి మర్చిపోకుండా పెట్టమని మాత్రం కోరుకుంటున్నా. అన్ని మర్చిపోయి పెట్టారనుకోండి వాళ్ళు విజ్ఞతకు వదిలేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి ప్రక్రియ జరిగినప్పటికీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విధానం పట్ల అనుమానాలున్నాయన్నారు. లౌకికవాదులు, మైనారిటీలు, సెక్యులర్ ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ఎన్నికల కమిషన్ నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి అర్హ ఓటర్కి ఓటు హక్కు ఉండాలని, దాన్ని హరించే చర్యలను కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. బీజేపీకి అనుకూలంగా లేని ఓటర్లను తొలగించడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోందని విమర్శించారు. లింగో ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఎస్ఐఆర్ ఒక్కొక్క ఓటును జోడించు పోస్తే ఇవాళ బీజేపీకి తొత్తుగా మారినటువంటి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ఒక్కొక్క ఓటును తొలగిస్తా ఉంది. ఏ ఓట్లు తొలగిస్తా ఉంది? మనం బీహార్లో చూసాం, వెస్ట్ బెంగాల్లో చూసాం. లౌకికవాదం మీద నమ్మకం ఉండి రేపు లౌకిక పార్టీలకి ఎలక్షన్ లో ఓటు పడుతుందనుకున్న ఆ ఓట్లను మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తా ఉంది. ముఖ్యంగా షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఓట్లు, షెడ్యూల్ తెగల ఓట్లు, మైనారిటీ ఓట్లు. దీని ద్వారా ఎవరికి లాభము? మతతత్వ పార్టీలకి లాభం. మనం చూసాం బీహార్ లో ఏమైందో. రాహుల్ గాంధీ గారు గజ్జగట్టుకొని తిరిగారు. ఏ సర్వేలో కూడా మళ్ళీ అక్కడ నితీష్ గారు అధికారంలో కోసం చెప్పలే. తేజస్వి యాదవ్ కి బ్రహ్మరథం పట్టినరు. కానీ జరిగింది ఏంటి? కాపు యువకుడు గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యమైన ఘటనలో బాధిత కుటుంబం తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. తన కుమారుడు కనిపించకుండా పోవడంతో ఆచూకీ కోసం చివరకు ఆసుపత్రి మార్చురీ వరకు వెళ్లి వెతకాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని సాయికృష్ణ తల్లి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు తనతో అత్యంత అమానుషంగా ప్రవర్తించారని ఆమె సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. నీ కొడుకు చనిపోయాడని చెప్పానుగా, ఇంకా ఎందుకు వస్తున్నావంటూ బెదిరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒక్కసారి తన కుమారుడితో ఫోన్లో మాట్లాడించాలని కాళ్లు పట్టుకున్నా పోలీసులు పట్టించుకోలేదని విలపించారు. కుమారుడి క్షేమ సమాచారం కోసం తల్లిదండ్రులు పడుతున్న వేదన స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి నిజాలు వెలుగులోకి తీసుకురావాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నన్ను నాకు భయం వేసి ఏంటయ్యా అలా అంటున్నారు, అలా అనమాకండి, నాకు ఉన్నదాడు ఒక్కడేనయ్యా, ఎన్నో కష్టాలు పడి బతికించుకుంటున్నాను, అనమాకండి అయ్యా అన్న.
వెళ్ళిపోను ముందు అన్నాడు. ఎందుకు ఆయన కోపం తెప్పించడం అని పక్కకు వచ్చి కూర్చున్నా. ఆ తర్వాత కాసేపటికి 1:30-2ంటికి వెళ్ళిపోమ్మా అన్నారు పక్కనోళ్ళు. ఇంటికి వచ్చేసా సార్. ఇంటికి వచ్చి నా ఫోను ఇంటికాడ నా చేతిలో ఫోన్ లాక్కున్నారు సార్. వీళ్ళు కానిస్టేబుల్స్ ఇద్దరు నా ఫోన్ లాక్కొని ఇక్కడికి వచ్చేసారు, స్టేషన్కి తీసుకొచ్చేసారు. నన్ను తీసుకొచ్చిన తర్వాత సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణాభివృద్ధికి కొత్త దిశానిర్దేశం చేసే వికసిత్ భారత్ జీరామ్జీ పథకాన్ని రాష్ట్రంలో అమలు చేయడానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో సమావేశమైన పవన్ కళ్యాణ్ ఈ పథకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రారంభించాలని కోరారు. ఉపాధి హామీ పథకానికి ఆధునిక రూపంగా భావిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం గ్రామీణ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, ఆర్థిక పురోగతికి దోహదపడనుంది. అనంతపురం జిల్లాలో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. జూలై 1న కేంద్ర మంత్రి స్వయంగా రాష్ట్రానికి వచ్చి పథకాన్ని ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పథకం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 7,707 కోట్ల రూపాయల నిధులు లభించనున్నాయి. గ్రామీణాభివృద్ధిలో దేశంలోని ఆదర్శ రాష్ట్రంగా ఏపీని నిలబెట్టే దిశగా ఈ పథకం కీలకంగా మారనుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. Agreed that he would be visiting Anantapuram on July 6th, 1st July, and I would like to convey my heartfelt thanks to Shivraj Singh Chauhan ji. And also I conveyed, I have given the information how we've been functioning in the last, when compared to the previous government and the NDA government. Of last 2 years in the previous government of 5 years, I gave him the basic details. In last 5, from 19 to 24, 42,500 crores were given for the previous government. As our NDA government came, in 2 years they have given us 16,700 crores. And with the 42,000 plus crores, they could lay only CC roads up to 884 kilometers. Whereas with the limited funds given in 16,700, we are able to lay 7,000 kilometers. When it comes to BT roads, YCP has done 239 kilometers in 5 years, but we have done 1,500 kilometers in 2 years. So cattle rows, there is 0 from their side, and we have done 15,000 units. And mini Gokulams, they have done only 564, as we have done 40,000 in 2 years. So horticulture, they have done only around 2.5 lakh acres in 5 years, whereas we have done 2 lakh acres, and every year we will be going 1 lakh ahead. So that would come up to close to 6 lakh. And these are the data given to conveyed to Honorable Minister Shivraj Singh Chauhan ji, and I conveyed my heartfelt thanks to him for supporting us and giving us around 7,000 plus crores, and we are the largest recipient in. హైదరాబాద్ దిల్సుఖ్ నగర్ చౌరస్తాలో నిరుద్యోగ యువత భారీ నిరసన చేపట్టింది. రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న 20,000 పోలీస్ శాఖ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అభ్యర్థులు జేఏసీ నాయకులు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. కేవలం 5,000 కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీతో సరిపెట్టకుండా అన్ని ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. డప్పులు మోగిస్తూ నిరసన తెలపడంతో ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆందోళనకారులను అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పలువురిపై లాఠీ చార్జ్ చేసి అదుపులోకి తీసుకున్న చైతన్యపురి, సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని నిరుద్యోగులు హెచ్చరించారు.
రాష్ట్రంలో బీసీ వర్గాలపై అన్యాయాలు, అవమానాలు పెరుగుతున్నాయని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి యనమల నాగార్జున యాదవ్ ఆరోపించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సామాజిక వర్గానికి చెందిన కొందరు నాయకులు అగ్రకుల దురహంకారంతో యాదవ సామాజిక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. మహిళలు, కుటుంబ సభ్యులపై కూడా అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారన్నారు. రాష్ట్రంలో బీసీలకు భద్రత ఉందా లేదా అనే సందేహం కలుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న బీసీ మంత్రులు కూడా తమ వర్గాల సమస్యలపై స్పందించకుండా నాయకత్వాన్ని పొగడటంలోనే పరిమితమయ్యారని విమర్శించారు. సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తామని, బీసీల హక్కులను కాపాడేందుకు వైఎస్ఆర్సీపీ కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఉందా దుర్మార్గపూరితంగా ఒక దాడి గొర్రెల్ని మేపడానికి తీసుకువెళ్తే పొలంలో కొట్టారు. మనం చూస్తున్నటువంటి వీడియో. ఇది అయిపోయిన తర్వాత యాదవ కులాన్ని గొల్లనా కొడుకులారని తిడతారా? యాదవ కులంలో ఉన్నటువంటి మహిళల్ని నీచాతి నీచంగా మాట్లాడతారా? రాండి పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి వెళ్దామని గ్రామంలోకి సెంటర్లోకి వెళ్తే ఆ యాదవ గొర్రెల కాపరైనటువంటి మధు అనిల్ అనేటువంటి ఇద్దరిని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలోకి జుట్టు పట్టుకుని లాక్కొని వెళ్లి గడ్డపారలతో పలుగులతో వాళ్ళని హత్య చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు ప్రయత్నిస్తే పాపం ఆ గడ్డ పొలుగు పక్కకు తగిలి అదృష్టవశాత్తు అతను గోడ జారిపోయింది. ఇది జూన్ 7వ తేదీన జరిగింది. దాదాపుగా రమారమి వారం రోజులు, 9వ రోజు ఇది జరిగిన తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నటువంటి సాయి ప్రసాద్ గారి సొంత సామాజిక వర్గం, సొంత గ్రామానికి సంబంధించిన వారందరూ కలిసి నేరుగా అరే నువ్వు బయటికి చెప్తే మిమ్మల్ని చంపేస్తాం అని బెదిరించి ఈ సంఘటన బయటికి రాకుండా ఉంచారు. ఇది జరిగిన తర్వాత యాదవ్ ప్రముఖులు వీరందరూ కూర్చొని మాట్లాడి ఏదైనా ఈ రోజు ఈదుముడిలో జరిగింది, రేపు మరొక గ్రామంలో జరుగుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వీరందరూ కూర్చొని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల అరాచకం ఈదుమూడి గ్రామం నుండి ఒంగోలు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కి చేరింది. ఇక్కడ మీరు వీడియో చూశారు కదంటే, వీడియోలో కులం పేరుతో దూషించింది ఎవరిని? చంద్రబాబు నాయుడు గారి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు యాదవులను దూషించారు. ఎవరిని చంపుతామని బెదిరించారు? చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు యాదవుల్ని, బీసీల్ని చంపుతామని బెదిరించారు. ఎవరిని? ఇంట్లో తల్లుల్ని, ఇంట్లో పిల్లల్ని నీచాతి నీచంగా మాట్లాడుతూ తిట్టారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వారు యాదవుల్ని, బీసీల్ని తిట్టారు. అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల అరాచకం ఈదుమూడి గ్రామం నుండి ఒంగోలు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కి చేరింది. ఒంగోలు రూరల్ సిఐగా పనిచేస్తున్నటువంటి శేషగిరిరావు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత సామాజిక వర్గం. ఒంగోలు రూరల్ డిఎస్పీగా పనిచేస్తున్నటువంటి రాయపాటి శ్రీనివాసరావు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత సామాజిక వర్గం. వీరిద్దరూ కలిసి వాళ్ళు వేసుకుంటూ ఆక్వా ఫీడ్ ధరల పెంపు వల్ల రాష్ట్రంలోని ఆక్వా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని ఆక్వా రైతు మోహన్ రాజ్ ఆరోపించారు. జగన్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అప్సిడా సంస్థ రైతుల ప్రయోజనాల కోసం పనిచేసేదని, ప్రస్తుతం దాన్ని పక్కన పెట్టి కంపెనీలకు అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. సముద్రంలో వేట నిషేధ సమయంలో ఫిష్ మీల్ ధరలు పెరగడమే సహజమే అయినప్పటికీ అదే కారణంగా చూపుతూ ఫీడ్ ధరలను పెంచడం సరికాదన్నారు. ఫీడ్ కంపెనీలకు బ్యాంకుల మద్దతు, నిల్వ సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ రైతులపై అదనపు భారం మోపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఫలితంగా రైతులు దాదాపు 10,000 కోట్ల వరకు నష్టపోతున్నారన్నారు. సీడ్, ఫీడ్ వంటి ఉత్పత్తులకు నాణ్యత ధృవీకరణ తప్పనిసరి చేయాలని, ఆక్వా రంగంలో వ్యాధుల నియంత్రణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకసారి ఈ 2 సంవత్సరాల నుంచి మేము పడుతున్న కష్టం ఏంటన్నది ఒకసారి మీ నోటీసుకు తీసుకురావాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం జరిగిందన్న. ఈరోజు మా రైతులందరి సమక్షంలో కూడా ఆందోళన ఏంటంటే అన్న, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ని బైపాస్ చేసి ఫీడ్ రేట్లు పెంచటం అన్న, వీళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది ఒక ఇండస్ట్రీ కేటగిరీలో చేయాలి. అంటే వాళ్ళు ఇన్వెంటరీస్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నా, ఫీడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏదైతే ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయంటున్నారో ఆ ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇయర్ యావరేజ్ కనుక ప్రైసెస్ తీసుకుంటే అన్న సుమారుగా 66 రూపాయలు వాళ్ళకి ఫీడ్ ప్రైస్ అవుతుందన్న. అంటే ఇవాళ ఫీడ్ ప్రైస్ ఏం చెబుతున్నారంటే అన్న, వాళ్ళు ఫిష్ మీల్ పెరిగిందంటారు. అంటే 2 నెలలు క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ హాలిడే ఉన్నప్పుడు, అంటే మన సముద్రంలో వేట 2 నెలలు ఉన్నదన్న. ఈ 2 నెలల తర్వాత ఫిష్ మీల్ ఎండాకాలంలో వర్షం కురవలేదు అని అనుకున్నట్టే ఈ 2 నెలల బ్యాన్లో ఫిష్ మీల్ డెఫినెట్గా రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందన్న. దాన్ని చూపించి బూచిగా చూపించి ఇవాళ ఫిష్ మీల్ రేటు
ఇది అని చెప్పి చూపించి దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటం అన్నది. అంటే వీళ్ళు స్ట్రీట్ వెండర్స్ కాదన్నా, వీళ్ళు బజ్జీలు పకోడీలు వేసేవాళ్ళు కాదు. వీళ్ళు దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ఇన్వెంటరీ ఫర్ ఏ ఇయర్. దట్ ఈస్ దే హ్యావ్ గాట్ ది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్సెస్. వాళ్ళకి బ్యాంకులు ఉంటాయి, అలాగే కీ లోన్ ఇచ్చి బ్యాంకులు ఉంటాయి. ఇది కాకుండా అన్న నేషనల్ బల్క్ హ్యాండ్లింగ్. సింగపూర్ తరహాలో అమరావతి నిర్మాణమే కాలన్న బాబు, ప్రపంచ స్థాయి స్మార్ట్ సిటీగా అమరావతి అభివృద్ధి, పెట్టుబడిదారులు ఏపీలో అభివృద్ధి భాగస్వాములు కావాలని పిలుపు, భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శ రాజధాని నిర్మాణమే ధ్యేయం. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న మహేష్ గౌడ్, ఓటర్ల తొలగింపుపై అనుమానాలు, ప్రతి అర్హ ఓటర్కి హక్కు, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు పోరాటం కొనసాగుతుందన్న గౌడ్. కొత్త గ్రామీణాభివృద్ధి పథకానికి పవన్ కృషి, ఏపీలో వికసిత్ భారత్ జీరాంజీ అమలుకు అడుగులు, గ్రామీణాభివృద్ధికి నిధుల అవకాశం, జూలై 1న పథకానికి ప్రారంభం. తెలంగాణకు 3 బుల్లెట్ ట్రైన్లు మంజూరయ్యన్న రాకేష్, 7 ప్రాజెక్టుల్లో 3 తెలంగాణకే, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం, రైల్వే మౌలిక వస్తువులకు భారీ నిధులు. ఫేక్ న్యూస్ పై కఠిన హెచ్చరిక చేసిన హోంమంత్రి అనిత, తప్పుడు ప్రచారాలపై చట్టపరమైన చర్యలు, అధికారిక సమావేశం మాత్రమే నమ్మాలని సూచన, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే ఉపేక్షించమన్న అనిత.